కాలభైరవ. ఇవే గ్రేట్ అప్లాస్ అండి. తను చాలా బాగా. థ్యాంక్ యూ నానా, ఇట్స్ అ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎవరైనా ఇంకా సాంగ్ పాడే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎనీబడి? సారీ పేరెంట్స్, ఎక్కువ 5-10 మినిట్స్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 5-10 మినిట్స్లో స్టార్ట్ అయిపోతుందండి. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 5 మినిట్స్. ఇంకెవరైనా లైక్ రైమ్స్ కానీ ఏదైనా పాడడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఇంకెవరైనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. It's been immense pleasure to welcome you all to our annual day celebrations. Annual day is just a function. It is a celebration of our students' talents, creativity, and hard work. It is a where learning goes beyond the books and comes alive through the performances, music, drama, and dance. We believe that every child is special and has unique talent. Our students have worked hard to prepare for the today's performances with the guidance of our teachers and the support of the parents. They are ready to showcase their abilities on this stage. I respect you. We are honored by your presence and the guidance. Kindly join our stage. I would like to humbly invite respected. Sir, please come on the dais, sir, please. Please, sir, please. Ready, sir. Sir, chief guest last year our sir. Sir, my chief guest. Thank you, sir. Thank you. I wish the society chairman of Gogavaram, Gajingam Satbabu Garni Sadaranga Havanistunam. Please come on the dais. Please, sir. Please clap. వ్యక్తులు రాజ్యాంగం సుబ్రహ్మ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్లీజ్ Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for coming here. And మండల టీడీపీ కార్యదర్శి పోసిన ప్రసాద్ గారి కూడా వేదిక మీద సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. Thank you, sir. Thank you so much. ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. Thank you, sir. పోసిన ప్రసాద్ గారు. Thank you అండి. జ్యోతి ప్రజ్వలంతో మొదలుపెట్టుకుని కోరుచున్నాం. మన చీఫ్ గెస్ట్ సత్యబాబు గారి చేతుల మీదుగా, అలాగే బుజ్జి గారు అండ్ మిగిలిన గెస్ట్ల చేతుల మీదుగా కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని Our team, Umza team, is going to sing a song on Hanuman Chalisa while lighting a lamp. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyan Rama Nama Varanane Adulita Baladamam Swarna Shailabadeham Janu Jagana Kushanam Jnanina Magadanyam Sakala Gunanidanam
జమునము పురసుదారి వరనౌ రఘువర విమల యశ జోదాయక ఫలచారి बुद्धिहीनतनु जानके सुमिरौ अतुलित बलदाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाद वज्र औध्वजा विराजय कांदे मूंज जने वो साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुविवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसि यहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम बाई सहस्र वदन तुमरो यश गावै आश कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहिताहीशा यम कुबेर दिगपाल चहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्वा राम मिलाय राजपद दीन्वा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योत्साहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांगे गया चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा आर मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा हाय प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई छूट ही बंदी महासुख होई థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న. హనుమేష్ చాలీసా అనేది ప్రతి శ్లోకం మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి భయాలను దూరం చేస్తుంది. మా పిల్లలు హనుమాన్ చాలీసా బాగా నేర్చుకొని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. అండ్ నౌ ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవర్ మైకింగ్ టు విశ్వనాథ్. పిల్లలకి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే చాలా బాగా హనుమంతుడిని మనం ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి యావత్ కార్యక్రమం సక్సెస్ చేయడానికి ఆ యొక్క ప్రార్థన చాలా బాగా చేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేటి కార్యక్రమానికి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినటువంటి మండల టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి గురిబే భరత్ గారి వేదిక మీద సాధారణంగా మరి ప్రచారాన్ని కల్పిస్తూ
మాకు ప్రతి విషయంలోనూ విన్నట్టు ఉండే ప్రజాజ్వాల విలేకరైనటువంటి దుర్గ గారిని కూడా వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. దేవిపట్నం సర్పంచ్ పోసిబాబు గారిని కూడా వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇచ్చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఇచ్చేసినటువంటి నా తల్లిదండ్రులకి, శ్రేయాభిలాషులకి, విద్యార్థులకి, అలాగే మా గెస్టులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్. మరి మా ప్రస్థానం నేను 2016లో మా జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి. అది ఎస్ఎంఆర్ శ్రీ మల్లరామూర్తి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ తంటికొండలో మా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మొదలైంది. తర్వాత అక్కడ అంచెలంచెలుగా డెవలప్ చేస్తూ మన మండలంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో కానీ ఐఐటి మ్యాథ్స్, అబాకస్ అండ్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్స్ మీద చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక పల్లెటూరులో మేము ఈ కాన్సెప్ట్ని మేము చెప్పాం. 2016-17 నుంచి కూడా అబాకస్ మీద, ఐఐటి మీద కూడా మేము మొట్టమొదటిసారిగా మన మండలంలోనే మేము ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చిన స్కూల్స్ ఏవంటే ఎస్ఎంఆర్ స్కూల్ అండి. మేము స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎస్ఎంఆర్ స్కూల్ నుంచి కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మీద మేము ఫోకస్ పెట్టాం. ఆ తర్వాత డెవలప్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ గోకవరం 2023 జూన్ 3 శ్రీ విద్యా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కింద మళ్ళీ సెకండ్ బ్రాంచ్ కూడా మీ ఆశీస్సులతో మేము గోకవరంలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. దానికి నేను స్కూల్ పెట్టిన కొత్తలో నాకు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నా గెస్టులు వెళ్ళానండి. నా గెస్టులు మారరు, నా పేరెంట్స్ మారరు. నాకు ఎప్పుడో ఒకటే నమ్ముతాను, వాళ్ళనే కొనసాగిస్తాను. సో ఆ రోజు కూడా 2023 జూన్ 3 స్కూల్ ఓపెనింగ్ జరిగింది. ఆ టైంలో నేను చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాను సార్. నా గోకవరం కొత్త, నాకు బిల్డింగ్ ఈ దాసరవారి వీధి కొత్త అండి, ఇక్కడ ఎవరు నాకేమీ తెలియదు. అలాంటి టైంలో మాకు పాలంకి సాయిబాబా గారు నాకు మా బిల్డింగ్ ఇస్తానని చెప్పేసి నాకు భరోసాగా ముందుకు వచ్చి, ఆ తర్వాత ఆయన ద్వారా మా చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి గాజంగం సత్యబాబు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది సార్. మా జర్నీ, మా ప్రస్థానం ఇలా మొదలైంది. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా మా సత్యబాబు గారిని ఎప్పుడు కూడా నేను చీఫ్ గెస్ట్గా, మా వెల్ విషర్గా నేను గౌరవిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఈ తర్వాత 2025-26 అకాడమిక్లో మేము ఈ విద్యా స్కూల్ని కాస్త హై స్కూల్గా కూడా ప్రమోట్ చేసుకున్నాం. అంటే మేము ఎవ్రీ 2 years కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి నేను మళ్ళీ హై స్కూల్గా కూడా కన్వర్ట్ చేశాను. మాకు 10th క్లాస్ బ్యాచ్ ఈ సంవత్సరం లేదు, నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి 10th క్లాస్ కూడా మాకు రన్నింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఒకసారి నేను తెలియజేసుకుంటూ, అండ్ అలాగే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. నేను ఒక ఉపాధ్యాయ స్థాయి నుంచి ఒక టీచర్గా పనిచేసి ఇవాళ ఒక 2 స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్గా నేను విన్నాను. అంటే ఇంతమంది జనాన్ని నన్ను గౌరవిస్తున్నారంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ చాలా నేను రుణపడి ఉంటాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒక టీచింగ్ అనేది ఒక ఫ్యాషన్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇవాళ మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఇండివిజువల్గా డెవలప్ చేసుకుంటూ మేము 2 స్కూల్స్ని చాలా అద్భుతంగా తయారు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. దీనికి సహకారం ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే చాలామంది అనుకుంటారు సార్, బిగ్గెస్ట్ స్కూల్, చాలా పెద్ద స్కూల్స్, చిన్న స్కూల్స్ అని చాలామంది అనుకుంటారు. బిగ్గెస్ట్ స్కూల్ అంటే మనకి 1000 మంది 2000 మంది పిల్లలు కాదు, 1000 మంది పిల్లలు కాదు. దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. క్వాలిటీ మీన్స్ క్వాలిటీ అంటే క్లాస్కి ఎంతమంది పిల్లలు కూర్చుంటున్నారు క్లాసులో, క్లాస్కి 1:25 ఆర్ 1:30 మధ్యలో మాత్రమే మేము తీసుకుంటున్నాం. అంతకు మించి అడ్మిషన్ మేము తీసుకోవట్లేదు సార్, అక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాం మేము. ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ స్కూల్ అంటే ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ బుక్స్ ఇవ్వాలి. అంటే మేము ఐఐటీస్ కానీ, అబాకస్ కానీ, కంప్యూటర్ కానీ,
వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ మా పిల్లలు చేస్తారని చూద్దరు కానీ మీరు నిజంగా లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా బెటర్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ మేము చాలా ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. అంటే చిన్న స్కూల్ అనుకోదు. ఒకసారి నన్ను సార్ అడిగారు సిద్ధవ్వ గారు, సార్ మన దాంట్లో స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంది సార్ నన్ను ఒకసారి అడిగారు నేను సరదాగా ఫ్రెండ్లీగా. నేను సార్ కదా చెప్పా, సార్ క్లాస్కి 25 మంది పిల్లలు ఉంటే కనుక ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వచ్చండి. మనం మోర్ దెన్ 60-70 కూర్చోబెడుతుంది ఇవాళ స్కూల్లో. అంతమంది పిల్లల్ని ఒక టీచర్ ఎంగేజ్ చేయడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. అది క్వాలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఫస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ బాగానే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కాడ నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను అలాంటి పాలసీ మాకు లేదు సార్. మాకున్న ఇంటేక్, నాకున్న స్ట్రక్చర్ని బట్టి నా క్లాస్కి 25 మంది పిల్లలు కాబట్టి నా స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంది. అదే నేను సార్ చెప్పాను. అండ్ అలాగే మేము ఈ కమింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఐఐటి అండ్ కంప్యూటర్ అబాకస్ ఎవ్రీ ఇయర్ రన్ చేస్తున్నాం. కొత్తగా కూడా వేదిక్ మ్యాథ్స్ కూడా మేము కొత్తగా మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఐఐటీస్ మీద ఫ్యూచర్ అండి. చాలామంది పిల్లలు 10th అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చాలామంది ఐఐటి అంటుంటారు. ఐఐటీలో మా అబ్బాయి సీట్ రావాలి, లేకపోతే నీట్లో సీట్ రావాలి, మా అబ్బాయి ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అవ్వాలి అనే కోరిక చాలామందికి ఉంది. ఇవాళ ఆ ఫౌండేషను నేను ఇక్కడ మా ఎస్ఎంఆర్ అండ్ శ్రీ విద్యా హై స్కూల్ నుంచి కూడా 3rd నుంచి కూడా ఐఐటి ఫౌండేషను, నీట్ ఫౌండేషన్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నాము. మీరు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి సార్. మా స్కూల్స్లో వచ్చే బుక్స్ మా స్టాండర్డ్స్ లెవెల్స్ కానీ మీరు అదర్ స్కూల్స్లో ఉన్న స్టాండర్డ్స్ మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్ అయితే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, జస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ క్వాలిటీ. సో మేము ఆ వేళ ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. అండ్ మరి దయచేసి మరొక్కసారి అలాగే మా కమ్యూనికేషన్ టు ద పేరెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఎవ్రీ వీక్ మా టీచర్స్ మా పేరెంట్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉన్నాం. ఏదైనా డ్రాబ్యాక్స్ కానీ, ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ, ఏదైనా కంబ్యాక్ అయినా సరే ఇవన్నీ మేము బెటర్గా ముందుకు పోతూ మేము మా పేరెంట్తో ఎప్పటికప్పుడు టచ్లో ఉన్నాం, కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పుడు కూడా రిపోర్టింగ్ మాకు వస్తుంది. ఆ పరంగా మేము ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. అలాగే యాక్యురేట్గా మేము ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్ కరెక్షన్స్ కానీ, బుక్ కరెక్షన్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా చాలా క్లారిటీగా తీసుకుంటున్నాం. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మా యొక్క జర్నీ ముందుకు పోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా బెటర్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ద బెటర్ క్వాలిటీ మీద ఫోకస్ పెట్టి మేము ఇంకా ముందుకు పోతామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. బుద్ధులు నేర్పడానికి ఆ యొక్క సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రసాద్ గారితో కూడినటువంటి సిబ్బంది అంతా కూడా 100% కమిట్మెంట్తో పనిచేసి మీ పిల్లల యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమానం లేదు తోడ్పడతారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను మిత్రులారా. అదేవిధంగా మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నా, అక్కడ స్పార్క్ అని పెట్టారు. స్పార్క్, SPARK, స్పార్క్. ప్రిన్సిపాల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మంచి టైటిల్ పెట్టారు. స్పార్క్ అంటే అర్థం ఏంటి? నిప్పురవ్వ. దాని నానార్థాల్లోకి వెళితే ఆ స్పార్క్ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఎబిలిటీని బయటికి తీయడం, కెపాసిటీని బయటికి తీయడం, మీ పిల్లలలో ఉన్న టాలెంట్ని ఈ వేదిక మీద బయటికి తీసే ఉద్దేశంతోనే దానికి ఆ స్పార్క్ అని పెట్టారు. అంతటి చక్కటి టైటిల్ పెట్టినందుకు ప్రిన్సిపాల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పిల్లలు మీకు ఒక ప్రశ్న. ఈ మధ్యన చూసుంటారు, అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగి ఇండియా వరల్డ్ కప్ సాధించిందా లేదా? దాంట్లో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఎవరు? పెద్దలు చెప్పకూడదు, పిల్లలే చెప్పాలి. ఎవరు? వైభవ సూర్యవంశీ. 80 బాల్లో 175 రన్నులు చేసి 15 సిక్స్లు 15 ఫోర్లు. 15 సిక్స్లు అంటే 15 ఆరులు 90, 15 ఫోర్లు అంటే 15 నాలుగు 40, 60, 150 రన్లు. 175 రన్లలో 150 రన్లు 6 4 ద్వారానే సాధించాడు. ఎక్కడో బీహార్ రాష్ట్రంలో థజూరా అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో, మారుమూల కుగ్రామంలో
ఉన్నటువంటి వైభవ సూర్యవంశీ ఇవాళ ప్రపంచం గుర్తించింది. కారణం ఏంటి? అతను టాలెంట్ బయటికి రావడానికి వాంకేడ్ స్టేడియం అనే ఒక స్టేడియంలో విజృంభించాడు కాబట్టి ఇవాళ యావత్ ప్రపంచం అతను గుర్తించింది. అలాగే మీరందరూ మీలో ఏ టాలెంట్ అయితే ఉందో ఆ టాలెంట్ అంతా ఇక్కడ చూపెట్టండి. చూపెట్టి మీ సత్తా నిరూపించుకోండి. ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ప్రదర్శించారో భవిష్యత్తులో అదే మీ మార్గానికి సుముఖం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, యానివర్సరీ యొక్క ఉద్దేశం అదే. మీ టాలెంట్ని బయటికి తీయాలి. మీలో నిబిడీకృతమైనటువంటి ఆ అంతర్గత శక్తిని బయటికి తీయడమే విద్య. దానిలో భాగమే ఈ యానివర్సరీ అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, పిల్లలకి 2 విషయాలు చెప్తున్నాను. ఈ 2 విషయాలు మర్చిపోకండి పిల్లలారా. రెండో విషయం పెద్దలకి కూడాను. ఒకటేంటంటే, ఈ ప్రపంచంలో మీకైనా నాకైనా ఆ దేవుడికైనా అత్యంత విలువైన వ్యక్తి అమ్మ. అమ్మను మించిన దైవం ఇంకొకటి లేదు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేనే ఉన్నాను, అక్టోబర్ నెలలో పుట్టాను. మంచి వర్షాలు, ఆ తర్వాత చలి. అటువంటి చలిలో పోసేస్తాను, పాడు చేసేస్తాను. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మ ఆ బట్టలన్నీ మార్చి మళ్ళీ పొడి పక్క వేసి నన్ను పడుకోబెట్టి ఇంత వాణి చేసింది. అటువంటి అమ్మని అవసాన దశలో వదిలేయడం మంచిదా? మంచిదా? ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మని మర్చిపోకూడదు. మనకి విద్య, మనకి ప్రేమతో పెంచి ఈ ప్రపంచాన్ని నీకు పరిచయం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి, నీ గురించి అహర్నిశలు ఎవరైనా తప్పించిపోయే వ్యక్తి ఉన్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో అమ్మ ఒక్కటే. అటువంటి అమ్మని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని ఈ సందర్భంగా పిల్లలందరికీ తెలియజేస్తూ, మీకు ఒక చిన్న 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 విషయం చెప్తున్నా. అమ్మతో 1 గంట రోజు, అమ్మతో 1 గంట ఉండండి. అమ్మతో 1 గంట వంటగదిలో గడపండి. గడిపితే అమ్మ యొక్క కష్టం ఏంటో తెలుస్తుంది. అమ్మకు సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది. రెండో విషయం, నాన్న బాధ్యత. తన సుఖాలన్నీ మానేసి మిమ్మల్ని చదివించడం, మీకు బట్టలు కొనిపెట్టడం, మీకు ఫీజులు కట్టడం, వీటితోనే సరిపోతుంది జీవితం అంతా. అటువంటి నాన్నని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. మూడో వ్యక్తి గురువు. ఎక్కడో నేనే ఉన్నాను, అక్కడెక్కడో హై స్కూల్లో పనిచేస్తున్నాను. ఆ పిల్లలు ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ ఆ పిల్లల యొక్క ఉన్నత వ్యక్తిత్వం కోసం నిత్యం పాటుపడుతూ ఉంటాను. అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఎంత గొప్పవాడో ఆలోచించండి. అందుకని పిల్లలందరూ అమ్మని, నాన్నని, గురువుని మర్చిపోవద్దని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఆఖరిగా ఒక మాట మీకు పెద్దలకి కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. ఛాలెంజ్ అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు, మీరు చెయ్యలేరు, అది చాలా కష్టమైన పనే అని చెబుతూ, పిల్లలందరూ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది చెయ్యాలి. పెర్ఫెక్ట్నెస్, అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. పెర్ఫెక్ట్నెస్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఎక్కడ వస్తువు అక్కడ పెట్టడం. ఎక్కడ వస్తువు అక్కడ పెట్టడం అంత చిన్న విషయం కాదు. ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలను కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. వచ్చే సంవత్సరం తల్లిదండ్రులకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. వచ్చే సంవత్సరం ఇదే రోజున ఇక్కడ కలుస్తాం. ఎంతమంది దీన్ని ఆచరించారో నాకు చెప్పాలి. ఎక్కడ వస్తువు అక్కడ పెట్టడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడు సిలబస్ అప్పుడు చదివేయడం, ఎప్పటి బాధ్యత అప్పుడు చేసేయడం, ఆరోగ్యం బాగోపోతే వెంటనే దానికి మందులు వాడడం. ప్రతి విషయంలోనూ నువ్వు వాయిదా వేయకూడదు. వాయిదా వేయకుండా పెర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఒక అద్భుతమైన, అందమైన, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితం మీ కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా పెర్ఫెక్ట్గా అందరూ వాయిదా వేయకుండా, చదువు ఏడ నిర్లక్ష్యం వహించకుండా బంగారు భవిష్యత్తుకు బాట వేసుకుంటారని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ ప్రిన్సిపాల్ గారికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా. రాయి భద్రం గారిని కూడా వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. సార్ రావాలి వేదిక మీదకి. తండ్రికొండ దేవస్థానం ఎక్సైజ్ అయినటువంటి రెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. రావాలి సార్ రెడ్డి గారు. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. భద్రం గారు కూడా
అది మేము ఎప్పుడు కూడా ఎస్ఎంఆర్ అంటే మంచి స్కూల్ అని ఆలకించాం. దానికి దీటుగానే విద్యా స్కూల్ పెట్టడం, ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ పిల్లలందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వడం, దానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సాయిబాబు మేస్టారు, మా అన్నయ్య గారు గాజంగి సత్యబాబు గారు ఎంతో సహకరించడం, ఈరోజు ఇంతమంది పిల్లలు ఈ స్కూల్లో చదవడం చాలా ఆనందకరం. విద్యా స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూడా చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి కూడా ఇక్కడే కాబట్టి. మొన్న కూడా నవోదయ కూడా ఎగ్జామ్ రాశాడు మా అబ్బాయి. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువగానే వచ్చినాయి, కానీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాం. వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా విద్యా స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకొస్తారు. అలాగే 2-3 పిల్లలు రాశారు. అలాగే ఈ స్కూలు దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని, ఇక్కడ పిల్లలందరూ కూడా మంచి బాగా చదువుకుని మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలని, అలాగే ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా పేరెంట్స్ కానీ అలాగే పిల్లలకు కానీ మంచి కేర్ తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రసాద్ గారికి ప్రతి విషయం కూడా ఆయన చెప్తారు పేరెంట్స్కి. మీ బాబు ఎలాగండి, లేకపోతే ఇలా చేయాలనేసి. పిల్ల ఒకవేళ పేరెంట్కి ఒకవేళ బాబు రాకపోతే లేదా పాప రాకపోతే వెంటనే ఫోన్ రావడం, ఎందుకు రాలేదండి ఈరోజు మీరు పంపించలేదా లేకపోతే ఏంటనేసి తెలుసుకోవడం, ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. అంటే మనం మన అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ స్కూల్కి పంపామా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాడు ఏదో మన దగ్గర ఉన్న పాప కానీ బాబు కానీ ఏదో ఫంక్షన్ గానో లేకపోతే ఏదైనా జ్వరం వచ్చో రాకపోతే మనం పంపించాం. మన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయకపోయినా సరే వాళ్ళు కేర్ తీసుకుని మీ అబ్బాయి రాలేదని ఎందుచేత రాలేదని తెలుసుకుంటారు. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం నన్ను పిలుస్తున్నందుకు ప్రసాద్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, పెద్దలకు, పేరెంట్స్కు, పిల్లలకు అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. బుజ్జి గారు ఒక గ్రామ సర్పంచ్గానే కాకుండా ఒక విద్యార్థికి తండ్రిగా తన చక్కటి రిపోర్ట్ మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మండల తెలుగుదేశం ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి గునిపే భరత్ గారు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వారి యొక్క సందేశాన్ని పిల్లలకు శుభాశీస్సులు అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, విద్యార్థులకు, వారి పేరెంట్స్కి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. ఈ వేదిక ఇప్పటికే టైం ఆలస్యమైంది. పిల్లలు అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడు వేయాలని చెప్పి ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మేము సుదీర్ఘమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా కుదరదు, ఎవరు ఇనిలా లేరు. కానీ అమ్మాయిల గురించి ఒకే ఒక విషయం మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్కి తెలియజేయండి ఏమిటంటే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వకండి. ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ మైండ్ అనేక రకాలుగా దారితీస్తుంది. చదువు ఏమో వెనకబడిపోతూ ఉంటారు. దాంట్లో ఏం చూస్తున్నారో ఉపయోగపడి అయితే పర్వాలేదు, లేకపోతే దాని మీద ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని చెప్పేసి నేను పేరెంట్స్కి తెలియపరుస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు సమాజంలో ఎక్కువగా సెల్ ఫోన్ వల్ల చదువు పాడవుతుంది, తర్వాత అనేక రకాలకి అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. కనుక సెల్ ఫోన్లో మంచి తీసుకుంటే పర్వాలేదు, కానీ అది దాంట్లో చెడు తీసుకుంటే పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుంది. కనుక పేరెంట్స్ ప్రధానంగా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్ విషయంలో దూరంగా పెట్టి చాలా వాళ్ళ మీద ప్రత్యేక ఒక నిఘా పెడతారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ప్రధానంగా తల్లి బిడ్డను దగ్గర చేరదీసి ఈరోజు స్కూల్ వాతావరణం ఏంటి, ఎలా జరిగింది, ఇవాళ ఏ క్లాస్ టీచర్ వచ్చారు, ఏం చెప్పారు, అక్కడ అమ్మాయిల ఏడల ఉపాధ్యాయుల యొక్క పనితీరు ఎలాగ ఉన్నది, అంటే వేరేగా అనుకోవద్దు ఉపాధ్యాయులు అని ప్రత్యేకించి తల్లి బిడ్డను పక్కన పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుంది స్కూల్లో అనేది తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి నా మనమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజంలో కూడా మరి అనేక కారణాలు మనం చూస్తున్నాం. అలాంటి వాతావరణం రాకుండా మీరు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్లో పెడతారని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పిల్లలు మరి తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువగా విద్యాలయంలోనే ఎక్కువగా 365 రోజుల్లోని కూడా స్కూల్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంతకాలం జరిగితే అంతకాలం కూడా
తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎక్కువగా స్కూల్లోనే గడుపుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీకన్నా ఎక్కువగా మీ పిల్లల గురించి గురువులకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ విషయాలు. అటువంటిప్పుడు కొంతమంది బాగా చదివి ఎవరైనా బాగా చదవకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు పాడైపోతుంటే పేరెంట్స్గా మనం అడుగుతాం వాళ్ళని, మా పిల్లడికి ఎందుకు ఇన్ని తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి, అయితే మా అమ్మాయికి ఇలా తక్కువ మార్కులు ఎందుకు వచ్చాయని చెప్పేసి అడుగుతాం. మార్కులు ఎక్కువ రావాలంటే అది బాధ్యతగా చదవడం, ఎవడో ఒకటి ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ చిరాకు మీద ఎవరైనా ఉపాధ్యాయులు కానీ టీచర్స్ కానీ ఎవరైనా ఒక దెబ్బ కొడితే అంటే మీరు వచ్చేసి మా అబ్బాయిని ఎందుకు కొట్టారని ఫోన్లు చేసో లేకపోతే స్కూల్కి వచ్చేసి దయచేసి మరి మీరు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. అలా పెట్టడం వల్ల మన బిడ్డ నా కష్టం. ఎందుకంటే కొట్టకపోతే చదువు రాదు, కొడతానేమో మనం ఊరుకోము. ఇంటికాడ పేరెంట్స్ అయితే మాత్రం కోపం అయితే అని కూడా ఎత్తున్నారు బెల్ట్లు గట్ట తీసేసి. ఇక్కడ టీచర్స్ ఏదైనా బెత్తంతో చిన్న దెబ్బ కొడుతుంటే కొంచెం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కనుక గురువు కొట్టకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగోదు. కనుక పేరెంట్స్ దయచేసి ఈ విషయం మీద అర్థం చేసుకొని ఉపాధ్యాయులు ఎంకరేజ్ చేస్తే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పేసి మీరు అందరూ కొంచెం ఆలోచన చేసి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకూడదని చెప్పేసి నా మనవి. కనుక ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కడైనా స్కూల్లో వాళ్ళు బాయ్స్ అవ్వచ్చు, అమ్మాయిల ఎడల కానీ ఎవరైనా సరే ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీద ఎక్కడన్నా టచ్ అంటే ఇది వేదిక కాదు, కానీ ఇలాంటి అవకాశం ఉండదు పేరెంట్స్ ద్వారా మాట్లాడడానికి. అందు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. అలాంటిది ఏమైనా ఎక్కడైనా గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అని చెప్పేసి ఎక్కడైనా సరే అమ్మాయిల ఎడలో ఏదైనా అసభ్యంగా ఉంటే తల్లిని వెంటనే ఇమీడియట్గా పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఇవాళ ఏం జరిగింది ఏంటని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ ఇంటికి రాకపోతే రోజు ఉండేలాగా ఉండరు, వాళ్ళు మనకు చెప్పలేరు. అది తల్లి గమనించి ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నావు ఏంటి స్కూల్లో ఏం జరిగిందని చెప్పేసి అడగవలసిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది. కనుక ముందుగా మేలుకుంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి విషయం ఇది ఎక్కకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా మనం సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పేరెంట్స్ విద్యార్థుల మీద ప్రత్యేక నిఘా పెట్టేసి చదివింతారని చెప్పేసి అని, అలాగే మరి ఉపాధ్యాయులు కూడా సకాలంలో మనం పిల్లల్ని పంపించడం, స్కూల్కి ఆప్షన్ లేకుండా చేయడం, వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు రావాలని మనం ఆశిస్తాం. ఎందుకంటే మనం మరి అధికంగా ఫీజులు ఇచ్చించి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా, అక్కడ మధ్యాహ్నం భోజన వసతులు మనం కల్పిస్తున్నా, అక్కడ ఫ్రీగా మనకు చదువుతున్నా సరే మనం ఇక్కడ తల మొల తాకడ పెట్టి ఇక్కడ ఫీజులు కట్టి ఇక్కడ చదివిస్తున్నామని అంటే మరి దాని తగ్గ చదువులు అందించడానికి అనేక బాధలు పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే మన బిడ్డలు ఇంకా బాగా తీర్చిదిద్దుతారు. కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో ఉపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపాల్ గారు, పేరెంట్స్ కూడా బాండింగ్ బాగుండాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి, పెద్దలకి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, వారి పేరెంట్స్కి, ఇంకా గ్రామ పెద్దలు మరి ప్రెస్ మీట్ వారు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ విరమించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. గురుగా భరత్ గారు చక్కటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ యొక్క వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పిల్లలకు, పేరెంట్స్కి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ యొక్క రోజు ఈ స్కూలు ఒక సాధారణంగా ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకుని మొదలు పెడదామని కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఈ మాస్టర్ ఇంచుమించు సుమారు 5 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో పలానా విద్యా స్కూల్కి వెళ్తే విద్య బాగుంది, ఫీజులు తక్కువ ఉన్నాయి, చాలా బాగా పిల్లల్ని బాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అనేది వదంతు రాబట్టి ఇంతమంది జనాభా, ఇంతమందికి ఈ యొక్క స్టూడెంట్స్ రావడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క విద్యా స్కూల్లో నేను చాలా స్కూల్కి వెళ్ళాం, చాలా స్కూల్ మందికి హెల్ప్లు చేసి ఉంటాం, చాలా రకరకాలు చేసి ఉంటాం. కానీ ఈయన నాకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఈయన నిజంగా లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా దగ్గర పంపండి, ఫ్రీగా చేస్తానని ఏకైక వ్యక్తి ఈ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక ఆయనే నాకు చెప్పారు. నిజంగా అసలు మనం పంపలేదు, ఒకవేళ పంపితే నేను సేకరించి వాళ్ళకి పుస్తకాలు డబ్బులు అన్నీ నేను పెట్టుకుని చదివిస్తానండి, నిజమైన లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా గుర్తించి మీరు నా దగ్గర పంపించండి అని చెప్పి ఈ ప్రిన్సిపల్ గారు అనడం జరిగింది. అటువంటి భావాలు ఉన్నవాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఒక 2 పిల్లలు ఉంటే ఇంకా 10,000 కలెక్ట్ చేసేసి అనుకున్న వాళ్ళే తప్ప ఆ యొక్క భావం ఎవరికీ లేదు. ఈయనకు ఉండడం, ఆయన మన ఏరియాలో స్కూల్ పెట్టడం, ఈ స్కూల్ ఇంత మంచిగా నడడం మనందరం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. అలాగే పిల్లలు చదువు అనేది ఎంత ముఖ్యమైపోయిందంటే ఈవేళ చదువు లేకపోతే ఆడు ఎందుకు పనికిరాడన్న స్టేజ్కి వేళ వచ్చింది. చదువు ఏ స్థాయికన్నా తీసుకెళ్తుంది మనిషిని. ఒక కోటీశ్వరుడు వచ్చి మొన్న పలానా ఇంట్లో అబ్బాయి ఉన్నాడో మా అమ్మాయికి అడగమని వచ్చాడు నా దగ్గరికి. ఏంటి ఆ ఇంట్లో నువ్వు సంబంధం ఏంటి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి, మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి, ఆ అబ్బాయి ఐఐటి చదివాడు, ఎన్ఐటి చదివాడు అంటే చదువు ఒక కోటీశ్వరుని నాడు కాళ్ళకడకు తీసుకొస్తుంది.
ఈ మధ్య ఎక్కువ సంబంధాలు చాలామంది చూస్తున్నాం. ఒక తాపి పనికి వెళ్ళేవాడు స్కూటీ వేసుకుని కారు వేసుకుని తిరుగుతుంది. ఏంటంటే మా అబ్బాయికి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది, మా అబ్బాయికి ఐఐటీలో ఉద్యోగం వచ్చింది, ఎన్ఐటీలో ఉద్యోగం, ఇలాగా చదువు అనేది ఒక స్థాయి, తల్లిదండ్రుల స్థాయిని కూడా మార్చేసి అనేక సందర్భాలు ఈ మధ్య మాకు ఎదురైనవి. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఒక యోగ్యుడిని ఎంచుకోవడం కన్నా ఒక సక్సెస్ అయిన ఎంచుకుంటున్నారు, ఆస్తిపరులు కాదు ఇప్పుడు. అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో. దానివల్ల లేబర్ అని అనుకోవడం కాదండి, చదువుకుంటే వాళ్ళ లేబర్ దగ్గరికి కోటీశ్వరుడు వస్తాడు. చదువు అన్నింటినీ చేయించేస్తుంది ఇవాళ. చదువు అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇవాళ సమాజంలో. ప్రతిదీ సాఫ్ట్వేరు, ఈ ఫోన్లు, ఏదైనా చదువు లేకపోతే ఏది ఇంటి దగ్గర ఆడవాళ్ళు కూడా వంటలు కూడా యూట్యూబ్లో చూడాలంటే చదువు ఉండాలి. అలా అన్ని రకాలుగా మనకు చదువు అనేది దాని మీద ఆధారపడిపోయాం కనుక మన పిల్లలకు మనం మరింత చిన్న స్థాయి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్ళేటట్టు మంచి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించడం ఎలా ప్రయత్నం చేస్తాం కనుక వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన విధానం, వాళ్ళు ఇప్పుడు మన భర్త గారు చెప్పినట్టు ఫోన్ వాడుతున్నారా లేకపోతే సరిగ్గా చదువుతున్నారా ఏంటి అనేది మన గైడెన్స్ కూడా తల్లిదండ్రులు చూసుకుని పిల్లలు ఒక మంచి క్రమశిక్షణ ఇంచుమించు ఇంటర్ దాటి వరకు మనం ఫాలోఅప్ చేసుకోగలిగితే అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఏంటనేది వాళ్ళ భవిష్యత్తు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడంతా బాగా తెలివైన పిల్లలు ఏ చదువుకుంటే బాగుంటుంది, ఏ స్కూల్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అనేది తల్లిదండ్రుల కన్నా వాళ్ళే బాగా పలానా కాలేజ్ అయితే బాగుంటుంది, పలానా యూనివర్సిటీ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళే తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు. కాకపోతే తల్లిదండ్రులు కనీసం ఒక ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళే వరకు కూడా మన బాధ్యత తీసుకుని వాళ్ళకి మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి పిల్లలుగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా పూలమాలతో సత్కరించవలసిందిగా మా యొక్క సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా గాజింగం సత్యబాబు గారిని మనసా వాచా కర్మణ కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా చిన్న ఈ యొక్క టోటల్ ఇష్యూ అంతా గుర్తుండే విధంగా ఆయనకు చిన్న జ్ఞాపికను కూడా అందజేయాలనే ఆలోచనతో వారికి జ్ఞాపికను అందజేయడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రామ సర్పంచ్ గారిని కూడా దుశ్శాలువతో సత్కరిస్తున్నారు. దుశ్శాలువతో సత్కరించి పూలమాలతో వారికి అభినందనలు తెలియజేయడమే కాకుండా ఈ ఈవెంట్ అంతా కూడా గుర్తుండాలనే ఉద్దేశంతో చిన్న జ్ఞాపికను కూడా వారికి అందించడం అనేది జరుగుతుంది మిత్రులారా. సో క్లాప్స్ ఇంకా గట్టిగా. మా ఆనందం ఏ స్థాయిలో ఉందో వారికి తెలియాలంటే ఇంకా గట్టి కొట్టాలా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మా యొక్క జ్ఞాపికను తీసుకోవలసిందిగా మరీ కోరుతున్నాం. గోకవరం గ్రామ సర్పంచ్ బుజ్జి గారికి, తంటికొండ గ్రామ సర్పంచ్ అయినటువంటి వారికి, అదేవిధంగా గాజింగం సత్యబాబు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మా యొక్క సత్కారాన్ని స్వీకరించినందుకు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వచ్చే సంవత్సరానికి మరింత మెరుగుపరుచుకునే విధంగా పిల్లలు తీర్చిదిద్దపడాలని ఈ సందర్భంగా శుభాశీస్సులు అందజేస్తూ